నమస్తే, వెల్కమ్ టు మహా న్యూస్. నేను విజయ్. ఇరాన్ తర్వాత తన లక్ష్యం క్యూబా అని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. ఇరాన్లో కొత్త శకం ప్రారంభమైందని, క్యూబాలోనూ అదే పరిస్థితి రానుందని అన్నారు. క్యూబా ప్రభుత్వ విధానాలు అమెరికా జాతీయ భద్రతకు ముప్పుగా మారాయన్నారు. ముందు ఇరాన్ పని ముగించి తర్వాత క్యూబా సంగతి చూస్తామన్నారు. అయితే అది ఎప్పుడో తెలియదన్నారు. ఇరాన్ నావికా దళాన్ని కూడా తాము పూర్తిగా నాశనం చేశామని ట్రంప్ ప్రకటించారు. It's a country with great potential, has much better future for Iran. It's now beginning. It's going to be, I think, a great future, and the United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. If you look at what happened, they had missiles aimed at all of these other countries, Qatar, Saudi Arabia, UAE, many others. That weren't really involved very much, and they had missiles aimed. Well, they were aimed there long before this ever started. They were going after the entire Middle East, and then we came along. We blew up their party. So we have phenomenal people. I want to thank all of the people that have been involved. Marco, you've been doing a fantastic job, and you've been doing a fantastic job on a place called Cuba. And A-Rod came in before. I said, hey, do you want to come up to a little award? He's gone to plenty of award ceremonies. Thank you, A-Rod. Big fan. But what's happening with Cuba is amazing. And we think that we want to finish this one first, but that will be just a question of time before you and a lot of unbelievable people are going to be going back to Cuba. Hopefully not to stay. We want you back, and we don't want to lose you. We don't want to make it so nice that they stay, but some people probably do want to stay. They love Cuba so much. I hear it all the time. That was another one that wasn't supposed to happen. Venezuela is going great. It's been stabilized. We have a wonderful person as your president-elect, Delcy Rodriguez, and she and her staff have been doing a fantastic job working with us. We're taking out ఇరాన్ తరువాత తన లక్ష్యం క్యూబా అని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. ఇరాన్లో కొత్త శకం ప్రారంభమైందని, క్యూబాలోనూ అదే పరిస్థితి రానుందని అన్నారు. క్యూబా ప్రభుత్వ విధానాలు అమెరికా జాతీయ భద్రతకు ముప్పుగా మారాయన్నారు. ముందు ఇరాన్ పని ముగించి తర్వాత క్యూబా సంగతి చూస్తామన్నారు. అయితే అది ఎప్పుడో తెలియదన్నారు. ఇరాన్ నావికా దళాన్ని కూడా తాము పూర్తిగా నాశనం చేశామని ట్రంప్ ప్రకటించారు. It's a country with great potential, has much better future for Iran. It's now beginning. It's going to be, I think, a great future, and the United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. If you look at what happened, they had missiles aimed at all of these other countries, Qatar, Saudi Arabia, UAE, many others.
that weren't really involved very much, and they had missiles aimed. Well, they were aimed there long before this ever started. They were going after the entire Middle East, and then we came along. We blew up their party. So we have phenomenal people. I want to thank all of the people that have been involved. Marco, you've been doing a fantastic job. And you've been doing a fantastic job on a place called Cuba. Right? And A-Rod came in before. I said, hey, do you want to come up to a little award? He's gone to plenty of award ceremonies. Thank you, A-Rod. Big fan. But what's happening with Cuba is amazing, and we think that we want to finish this one first, but that will be just a question of time before you and a lot of unbelievable people are going to be going back to Cuba. Hopefully not to stay. We want you back, and we don't want to lose you. We don't want to make it so nice that they stay, but some people probably do want to stay. They love Cuba so much. I hear it all the time. That was another one that wasn't supposed to happen. Venezuela is going great. It's been stabilized. We have a wonderful person as your president-elect, Delcy Rodriguez, and she and her staff have been doing a fantastic job working with us. We're taking out. రైట్, చూస్తున్నాం కదా, ఒకవైపు ఇప్పటికే ఇరాన్ పైన ఇటు ఇజ్రాయెల్ కావచ్చు, అదేవిధంగా అమెరికా కావచ్చు, సంయుక్తంగా దాడులు చేస్తున్నటువంటి విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇరాన్ తరువాత తన లక్ష్యం క్యూబా అని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. ఇరాన్లో కొత్త శకం ప్రారంభమైందంటూ కూడా ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే ఇరాన్ తర్వాత తన లక్ష్యం క్యూబా అని అనడంతో ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ అంశం మళ్ళీ చర్చకొచ్చిందని చెప్పుకోవాలి. దాంతో పాటుగా ఇరాన్ పైన తాము తీవ్ర స్థాయిలో దాడి చేసినట్లు కూడా ట్రంప్ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. అందులో భాగంగానే ఇరాన్కి సంబంధించినటువంటి నావికా దళాన్ని పూర్తిగా ధ్వంసం చేశామంటూ కూడా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. చూస్తున్నాం కదా, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో బాంబు పేల్చారని చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఇరాన్ కు సంబంధించి పూర్తిగా ఇరాన్ లో అక్కడ అనుకూల ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకునేంత వరకు యుద్ధం కొనసాగుతుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు ఇప్పటికే కుండబద్దలు కొట్టినట్లుగా చెప్పారు. దాంతో పాటుగా ఇరాన్ తరువాత తమ లక్ష్యం క్యూబా అంటూ కూడా ఇప్పుడు మరో బాంబు పేల్చారు. అయితే క్యూబాకు సంబంధించి క్యూబా ప్రభుత్వ విధానాలు అమెరికా భద్రతకు ముప్పు కలిగించేలా ఉన్నాయంటూ కూడా ఇప్పటికే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. ఇదే అంశానికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ అందించడానికి మా ప్లానింగ్ ఎడిటర్ సురేష్ గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు. సురేష్ గారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సురేష్ గారు, ఎలా చూడాల్సి ఉంటుందంటే ఇప్పటికే ఇరాన్ పైన ఇజ్రాయెల్, అమెరికా సంయుక్తంగా దాడులు చేస్తున్నాయి. అక్కడ అమెరికా లేకపోతే ఇజ్రాయెల్ కి సంబంధించి వాళ్ళ అనుకూల ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని, ప్రజలు తిరుగుబాటు చేసి ఆ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేలాగా చూడాలని ఇప్పటికే ట్రంప్ అనేక సార్లు వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో పాటుగా ఇప్పుడు క్యూబాకు సంబంధించి కూడా క్యూబా పైన దాడి చేస్తాం అతి భవిష్యత్తులో అంటూ కూడా ఆయన వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. ఎలా చూడాల్సి ఉంటుంది? విజయ్ గారు, మీకు తెలుసు, ఇప్పుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గారు ప్రకటించడానికి అన్ని దేశాలు దాదాపు ఆయన ఏమంటాడు, నేను అంటే మనకి పాకిస్తాను, మనకి ఇండియా యుద్ధాలు ఆపాను, తర్వాత మనకి రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కూడా ఆపడంలో తన పాత్ర చాలా కీలక, ఆపే ప్రయత్నం చేశాను, కాబట్టి తనకి శాంతి బహుమతి లేకపోతే నోబెల్ బహుమతి ఇవ్వాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందని పదే పదే చెప్తూ వచ్చిన డొనాల్డ్ ట్రంప్ గారు ఇటీవల 7 దేశాలు అంటే యుద్ధాలకు సంబంధించి ఆయన అన్ని విషయాలు, అందుకని మనకి ఇప్పుడు కొంతమంది ఎవరైతే మధ్యప్రాచ్యం దేశాలకు చెందిన కొంతమంది బిలియనీర్లు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే అసలు ఈ యుద్ధం ఎందుకు తీసుకొచ్చారు, అంటే ఈ మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధానికి కారణం మీరా, లేదంటే ఇజ్రాయిల్ ప్రధాని నెతన్యాహు ఆయన ప్రభావం చాలామంది కూడా ఈ మధ్య కాలంలో ఇటీవల కాలంలో ఈ యుద్ధం అంటే ఇరాన్ మీద ఎప్పుడైతే ఇజ్రాయిల్ అమెరికా సంయుక్తంగా అటాక్ చేశారో ఫిబ్రవరి 28వ తేదీన అయతుల్లా ఖొమైనీ ఇతర సుప్రీం లీడర్తో పాటు అందరినీ హతం చేయడం, దాని మీద దాడి చేయడం నుంచి వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు, ఎందుకు మీరు ఈ యుద్ధ తాహత, ఎందుకు మీకు ఇంత ఇదని చెప్పని మన ట్రంప్ గారు అడుగుతారు. అయితే ట్రంప్ గారు ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఇరాను
అణ్వాయుధాలు సమకూర్చుకుంటుంది, లేకపోతే అణ్వాయుధాలకు సిద్ధం అవుతుంది అని చెప్పి ఒక బూచిని చూపించి చేశారు. కానీ ఈయన అంతర్జాతీయ సంస్థ ప్రకటించింది ఏంటంటే ఇరాన్ అలాంటి ప్రయత్నం ఎక్కడ కూడా అణ్వాయుధాలు తయారు చేస్తున్నట్టు ప్రయత్నం ఎక్కడ కూడా కనిపించలేదు. కాకపోతే యురేనియం నిల్వలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి, ఆ యురేనియం నిల్వలు తనిఖీ చేయడానికి మాకు అనుమతి ఇచ్చలేదని చెప్పి అంతర్జాతీయ ఏజెన్సీ. కానీ ఇక్కడ బూచి చూపించిందేంటి, మామూలుగా ఇరాన్ అణ్వాయుధాలు తయారు చేస్తుంది కాబట్టి అందరు కూడా ప్రమాదకరంగా, తమ భద్రతకి తమకు ఇది ప్రమాదకరంగా అని చెప్పని దాడి చేశారు. అదేవిధంగా అన్ని దేశాల మీద కూడా మీరు చెప్పిన కోపా ఇటుపక్క ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ లెబనాన్ మీద కూడా దాడి మొదలుపెట్టింది. అదేమిటంటే హెజ్బుల్లా ఉంది కాబట్టి దాని మీద దాడి మొదలుపెట్టారు. ఇప్పుడు 7వ రోజుకి దాడి మనకి ఇజ్రాయెల్ అమెరికా రెండు కలిపి ఇరాన్ మీద దాడి చేస్తే ఇప్పుడు 7వ రోజుకు జరిగింది. ఇరాన్ కూడా రిటాలియేషన్ పక్కన ఉన్న గల్ఫ్ కంట్రీస్ అన్ని దేశాల మీద కూడా డ్రోన్ల ప్రయోగాలు అనేది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు నేను ట్రంప్ గారు చెప్పిన దాంట్లో ఇంకో కీలకమైంది ఏంటంటే బై ల్యాండ్ అంటే సైన్యాన్ని ఇంకా పెద్దగా ఎక్కువగా అమెరికా పంపే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి ఒక చర్చలు జరుగుతున్న సమయంలో అయితే ట్రంప్ దాన్ని కొట్టిపడేశాడు. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అన్నాడు. ఎందుకు ఆల్రెడీ ఇరాన్కు సంబంధించిన డిఫెన్సు ఇతరత్ర నేవీ పరంగా దాన్ని బాగా నష్టం చేకూర్చాము కాబట్టి ఇరాన్ దానికి మనం డిటాలియేట్ చేసే పరిస్థితిలో లేదు కాబట్టి మేము గ్రౌండ్లో మేము వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి లేదు అని చెప్పని ట్రంప్ గారు చెప్పి ఆ రకంగా అక్కడ దాన్ని సమర్థించుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఇరాన్ మాత్రం చాలా స్పష్టంగా చాలా స్పష్టమైన హెచ్చరిక, ఎక్కడైతే మనకి అంటే విశాఖపట్నం మిలాన్ 2026లో పాల్గొని తిరిగి వెళ్తున్న ఇరాన్ షిప్ని శ్రీలంక దగ్గర ఎప్పుడైతే మనకి టోర్పిడోతోటి సబ్మెరైన్ టోర్పిడోతో దాన్ని చేశారో అక్కడ నుంచి ఇరాన్ మీకు చాలా మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పని మనకి అమెరికాని హెచ్చరిక జారీ చేయడం, అదేవిధంగా దాడులు అనేది కొనసాగించడం అనేది. అయితే ఇప్పుడు ఇజ్రాయిల్ను అమెరికాది ఇప్పుడు చాలా ఆసక్తికరమైన అంశం కింద వాళ్ళు చేస్తున్నారంటే ముందుగా సైబర్ అటాక్ చేసి అని చేస్తారు. ఇప్పుడు అండర్ గ్రౌండ్ మీకు తెలుసు గతంలో కూడా మనం చాలా ఇప్పుడు అండర్ గ్రౌండ్ మిసైల్ సిటీస్ అయితే ఉన్నాయో ఆ మిసైల్ సిటీస్ టార్గెట్గా అమెరికాను ఇజ్రాయిల్ ట్రై చేస్తున్నారు, వీళ్ళు మాత్రం చేస్తున్నారు. అయితే సెంట్కామ్ అని చెప్పి అమెరికా యుఎస్ కమాండ్ కంట్రోల్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన మనకు చిత్రాలు కనుక వీడియోలు చూస్తే యుఎస్ బ్యారిస్ బ్రిడ్జ్ అని చెప్పి టోమ్హాక్ ల్యాండ్ అటాక్ మిసైల్స్ అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చిన వార్తలు దాని ప్రకారం తొలి 100 గంటలు అంటే ఫిబ్రవరి 28వ తారీఖు మా తర్వాత మార్చి 1వ తారీఖు తీసుకుంటే రోజుకి 3.3 దాదాపు $3.5 బిలియన్ అమెరికాకు ఖర్చు అయిందంట. అంతే దాంతో వాళ్ళకి ఆ ఇంటర్సెప్ట్ మిసైల్స్ కొరత కూడా వచ్చిందనే అభిప్రాయంతో ల్యాండ్ పరంగా వాటి మీద మేము ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ అంగీకరించింది అమెరికా కూడా, మాకు మిసైల్స్ ఇంటర్సెప్ట్ కొరత అనేది ఏర్పడింది. అయితే దానికంటే కూడా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కూడా ఇరాన్ మేము దానికి డిస్మాంటిల్ అంటే ఎయిర్ డిఫెన్స్ని నేవీని ఛేదించగలిగాం కాబట్టి ఇప్పుడు మేము చేస్తామని చెప్పి అది ఆ రకంగా అట్ అవుతుంది. ఇంకొక వైపు ఏంటంటే మనకి ఈ నేపథ్యంలో మనకి ఈ అంటే హార్మోజ్ జలసంధిలో నౌకలు ఏదైతే చమురుకు సంబంధించిన క్రూడ్ ఆయిల్కి సంబంధించిన నౌకలు వందలు నిలిచిపోయిన నేపథ్యంలో చైనా ఇప్పుడు దాంతో ఇరాన్తో చర్చలు జరుపుతుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువగా వినియోగించుకునే ఆ హార్మోజ్ జలసంధి నుంచి వచ్చే నౌకల నుంచి వచ్చే ఎక్కువగా ఉపయోగించుకునే దేశాల్లో మన దేశం తర్వాత చైనా ఉంది. ఇప్పుడు చైనా కనుక వాళ్ళు అక్రాస్ టేబుల్ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఏంటంటే ముందు మీరు నౌకల వరకు వెళ్ళనివ్వండి అంటే ఇరాన్ కూడా ఒక ప్రకటన చేసింది. ఇజ్రాయిల్ అమెరికా వాళ్ళకు సంబంధించి అంటే వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్న ఆ దేశాల తప్ప మిగతా దేశాలకు సంబంధించిన ఇరాన్ మనకి ఏదైతే ఆయిల్ చమురు నౌకలు ఉన్నాయో ఆ నౌకలకు ఎలవ్ చేస్తామని చెప్పి ఇరాన్ సానుకూలంగా ప్రకటన జారీ చేసిన నేపథ్యంలో చైనా ఇక్కడ చర్చలు జరుపుతుంది. అయితే ఇంకొక వైపు ఏంటంటే రష్యా ఇప్పుడు మనకేంటంటే మొన్న మీకు తెలుసు ఎప్పుడైతే మనం ఇప్పుడు అమెరికాతో ఒప్పందం చేసుకున్నాం ఆ ఒప్పందంలో ఒక భాగం మనం అధికారికంగా ఒక రకంగా ప్రకటించకపోయినప్పుడు కూడా రష్యా నుంచి ఆయిల్ కొనుగోలును నిలిపివేయాలని చెప్పి ట్రంప్ గారు మన మెడ మీద కత్తి పెట్టి ఆ రకంగానే ఆపిచ్చేశారు. అయితే ఇప్పుడు రష్యాకు చెందిన ఆయనకి ఒక ట్రెజరీ సెక్రటరీ ప్రకటించారు ఏంటంటే 30 రోజులు ఉపశమనం కల్పిస్తున్నాము స్కాట్ బేసెంట్ అని చెప్పి ఆయన ప్రకటించాడు. ఏంటంటే రష్యా నుంచి మళ్ళీ 30 రోజులు ఆయిల్ కొనుగోలు చేసుకోవడానికి మేము అనుమతి ఇచ్చాము అని చెప్పని ఆయన ఒక ట్వీట్ ద్వారా
తెలియజేశాడు. అంటే దీన్ని బట్టి ఏంటి, మనకి ఆయిల్ కొరత ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఈ హార్మోజ్ స్ట్రైట్ ఏదో జలసంధి నుంచి రావడానికి మనకి ఇంకా అవకాశం రాకపోతే మాత్రం చుట్టూ తిరిగి రావాల్సిన పరిస్థితి వల్ల మన దగ్గర ఆయిల్ ప్రైసెస్ అయితే పెరిగే అవకాశం అయితే కనిపిస్తోంది. మనకు ఉన్న దాని సమాచారం ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన దాని ప్రకారం 100 మిలియన్ బ్యారెల్స్ నిల్వలు, అంటే దాదాపు 40-45 రోజుల వరకు కూడా మన నిల్వలకు ఇబ్బంది లేదని చెప్తున్నారు. కానీ ఇలా చుట్టూ తిరిగి రావడం వల్ల మన మీద చమురు ధరలు కొంత పెరిగే ఒక ఆల్రెడీ అమెరికాలో గ్యాస్ ధరలు పెరిగాయి. అయితే ట్రంప్ ఏమంటాడు, గ్యాస్ ధరలు పెరిగినా నేను దాన్ని పట్టించుకునే స్థితిలో లేను అని చెప్పాడు. ఎందుకంటే ఆయన ఉత్సుకత అంతా కూడా ఈ దాడి దీన్ని చేసి ఇంకా అటాక్ని ఎక్కువ చేసి వాళ్ళందరూ కూడా ఇరానియన్. అయితే ఒక ఇందులో విజయ్ చాలా స్పష్టంగా కనపడుతున్న అంశం అంటే యుద్ధం ఇప్పట్లో ఆగే సమస్య లేదు, ఇట్ విల్ కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఒక రకంగా చూస్తే ఇజ్రాయెల్ మనకి ఇరాన్తో పోలిస్తే చాలా చిన్న దేశం. విస్తీర్ణంగా పరంగా చూసుకుంటే ఇరాన్ 6,36,000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ విస్తీర్ణం. అది వరల్డ్లోనే 17వ స్థానంలో ల్యాండ్ పరంగా. ఇజ్రాయెల్ కంటే 80 టైమ్స్ పెద్దగా ఉందంట. కాబట్టి దాడి ఇప్పట్లో ఆపే అవకాశం లాంటి పరిస్థితి లేదు, కంటిన్యూ చేస్తాం ఇరాన్ చెప్పారు. ఇజ్రాయెల్ అమెరికా కూడా అదే విధంగా ఉన్నారు. విజయ్.